إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله نوكل اللقاء عن الجلسة إن شاء الله تعالى. الكلمة دينا أما محاضرة دينا عاوة وحي كنت تعلق ذا وهي كستا بسنتها هي صفات المرأة المسلمة. قبل مسلمة دا صفات كاللغة دون يوم أو لغرب قبل والبقى مسلمة دا إني كسي فوضو. صفات كاللغة دون يوم قبلها مسلمات كآد بدينهين. موضوعا مركا إن شاء الله تعالى وحان سودينا إن صوف قومنا أنت وقوم مهمسنا إن شاء الله تعالى عن كسوق عظمه. عنوان صفات المرأة المسلمة وعن قدرنا دور سببات. سبب الكواد وحوي قبلها أما الضمركا دور كل يهين إسلام كي مسلمين تدحضر أو دور آد مهم. تاوى سبب الكواد سبب اللبات محاضراتك أما كلماتك علماء إيجابيان موضوعا إني كهالله ويفتح. لكن موضوعا إلا دنيو اهتمام بدن للسيو آد مهم تهاي ما دام أو موضوع مهمية. قبلها مسلمات كأه وحي دور آد وين كله مجتمع دحدود وحي قيب وين كقاتان حقاقة وناقة بالشدة عدي أيوه حقاقان ويتوصان. قبلها مسلمات دا أمريكا waxyaabaha laga doonayo waxna waa wax caam ah oo ay ragga la wadaagaan muslimiinta waxyaabana waa waxyaabo u gaar ah oo waxa way gabdhaha si gooni looga baahan yahay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu faray. waxyaabaha caamka ah ee gabdhaha laga doonayo guud ahaan muslimiinta laga doonayo waxa ugu horeeya al-iimaanu billahi wa bi rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala يا رسولك عليه الصلاة والسلام إلا الرميو وما أنت الله للرمينا يومك وحي حبار صنتها معاني بضن وحاسوق لي الإيمان بالله وحاسوق لي الإيمان بربوبية الله تعالى. ربنا من إلهي سبحانه وتعالى إلا الرميو والله سبحانه وتعالى خالق كون كان أبو ريهي رازق إرزاق يا الضومدي سئنو يهي مدبر كون كان مامولاي إنه الله يهي سبحانه وتعالى إلا الرميو. سيدوك لو حاسوق لي الإيمان بألوهية الله تبارك وتعالى إلا الرميو الله سبحانه وتعالى إنه يهي مثل كلية عبادة المضان إنه الله سبحانه وتعالى كلي عبادة حق لي يهي وأي صنبنانين كفري إيا شركي قال لمن أي تهي إن الله سبحانه وتعالى غير كلا لو ذاجيو وعبادة لرسيو. تأمرك والإيمان بألوهيته ألوهية الله سبحانه وتعالى إنه يهي إله كريا مضان إلا عبده إنه غفمه مكارونه. أريد سدح هذا الإيمان بالله سوق الإساء وحوي الإيمان بأسماء الله وصفاته عز وجل إلا الرميو إلهي سبحانه وتعالى مقعيديسا iyo sifaadka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay magacyo aad iyo aad u wanaagsan. magacyadiisana asiga kaliya waa garanaya tiradooda iyo cadadkoodu inta uu la eg yahay. Allah subhanahu wa ta'ala fi kitaabihi al-kareem wuxuu leeyahay walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay magacyo aad iyo aad u wanaagsan فادعوه بها. الله سبحانه وتعالى مغعيدا كبريا marka magacyada aadka u wanaagsan ee Ilaahay uu leeyahay subhanahu wa ta'ala waa inaan rumayno. sidoo kale waxa loo baahan yahay inaan rumayno sifaadka Allah subhanahu wa ta'ala uu naftiisa ku sifeeyay ama nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uu ku sifeeyay Allah azza wa jalla. وحا كذلك لو باهن يهي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نبي محمد إلا الرميو نبي محمد إلا الرميو وحا سوق لي إلا الرميو إنه رسول الله يهي عليه الصلاة والسلام. وحا سوق لي وحوال بو النبي وشيغو صلى الله عليه وسلم إلا صديقه أو لقاته الرميو.
waxaa soo gelaya in nabiga la ateeco sallallahu alayhi wasallam oo loo hoggaansamo oo wax walba oo nabigu faro sallallahu alayhi wasallam la fartoomo wax walba oo nabigu reebay alayhi salaatu wassalaamna laga haro iimaanka marka waa asalka ugu muhiimsan ee qof walba muslima la rabo inuu la yimaado sidoo kale gabadha muslimadda waxaa laga doonayaa inay xafido oy ilaaliso salaadaha shanta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku farad yeelay gabadhu hadday salaada ilaaliso shanta ah oo bisha ramadaan ay soonto oo zawjkeeda ay ateecdo wuxuu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam inay jannada gelayso idaa sallat almar'atu khamsaha wa saamat shahraha wa ataacat zawjaha dakhalat aljanna sidaasuu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam أو كما قال عليه الصلاة والسلام رسولك صلى الله عليه وسلم wuxuu leeyahay hadday gabadhu tukato shanta salaadood oo bisha ramadaan ay soonto oo zawjkeeda ama ninkeeda ay adeecdo jannada ayay gelaysaa buu yidhi nabigu sallallahu alayhi wasallam waa bishaare aad u weyn markaa oo loogu bishaaraynaya gabdhaha muslimaadka ah haddii ay la yimaadaan sifaadkaas iyo dhaqannadaasi nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam oo ay ugu horrayso inay shanta salaadood ilaaliso salaadaha shanta ee faradka ah ee ilaahay nagu waajibiyey subxaanahu wa tacaala gabadha muslimadda waxaa la rabaa inay ilaaliso oo ay tukataysan salaadaha dayicin salaada oo la dayaco ama salaada oo laga tago waxa weeye waa kufri iyo gaalnimo sida nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam rasuulka alayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر عهدك يا بلنك أنك يا نور حي صلاة وي قفكي صلاة كتجرم وقالوا بي النبي عليه الصلاة والسلام كفرك هي قفك مؤمن كوحة أود حياه هو صلاة داود صلاة هذه الله ضيع عمرك آدي آد بخطرتها كمان المسلمين ده وحر صلاة إني آدو إلى عرس waxyaabaha laga doonayo gabdhaha muslimaadka waxaa ka mid ah inay ku dadaalaan xijaabkii Allah subxaanahu wa tacaala ama jilbaabkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku farad yeelay oo gabadha muslimadda waxaa loo baahan yahay jirkeeda inay ka asturto ragga ajaanibta ah waana amar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray gabdhaha mu'minaadka ah Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi linabiyihi alkariim calayhi salaatu wassalaam wuxuu ku yidhi يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين الله سبحانه وتعالى وحليه نبي قال واحد قتل هذا حاسس كاغا يا قبلها يا قبلها مسلمات أما مؤمنات واحد قتل هذا جلباب كركوها كسر رارعيان وهجلباب سلام oo jilbaabka ha xirtaan yudniina calayhinna min jalaabiibihin arrintaas baa u dhow leh Allah subxaanahu wa tacaala in la garto oo aan la dhibin gabdhaha mu'minaadka marka waa sifo lagu yaqaano gabdhaha mu'minaadka ah inay jilbaabtaan oo xijaabtaan walaalayaal zamanka hadda aan ku jirno waa zaman ay aad iyo aad u badan tahay gabdhuhu inay isqaawiyaan oo aad iyo aad ma aragtay naftoodana ay u fitneeyaan dadka kalena ay ku fidnoobaan gabadhii xijaabkeeda ay ka tagto dharka inay dhigato waxaa loo baxshay ama lagu magacaabay inay tahay horumar inay tahay xadaaro inay tahay ilbaxnimo iyo waxyaabo lamida arrintaasina waa waxyaabaha gaaladu ay doonayaan dadka muslimiinta ah diintooda inay uga baabi'iyaan wey markii la rabo mujtamac in la baabi'iyo waxaa laga soo galaa dumarka markii la doonayo mujtamac diinkooda in laga fasahaadiyo waxaa laga soo galaa ama looga yimaadaa waxa weeye xagga dumarka gabdhaha muslimaadka waa inay arrinta ku baraarugaan gabadhii xijaabo weyso oo jirkeeda bannaanka keenta oo ragga ajaanibta ah ka asturi weyso wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray inay asturto waxaa ka dhalanaya ciqaab aad iyo aad u daran nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi sinfaani min ahli nnaari lam arahumaa laba sinfi ama laba qolo oo ahlu naarka ka mida ma arag buu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam
والله وقالوا أهل النار كمل قالوا كوا النبي وحكوا شيء صلى الله عليه وسلم إنه يهين رج كرباشية وطه وضدك كوجا راعي كرباشية ذا سو كدلي كرباشية وين والنبي وكسر في كأذناب البقر وحاول اللقطة السامة هذا كلا لقى أي ضدك كدلي قالوا وقالوا قالوا الله بعض النبي وكل شيء إن أهل النار كيهين وحول وحاول ونساء كاسيات عاريات وضمر درسته هذا قاون معاني العلماء يكون فسرين الحديث كان وحى كمذا ضمر كقروة هذا قاون وحي هذا النبي وحول صلى الله عليه وسلم قروي ستان لكن دركي ستان أيا خفيفة وأدر جلكوذا صورة دينيا أو جلكوذا وكم وقناي marka waa kaasiyaado dhar way xiran yihiin hadana waa caariyaado way qaawan yihiin maxaa yeelay jirkoodii ayaa qayb ka banaan waa maa'ilaatun mumiilaat wuxuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kuwo iilan oo dariiqa xaqa ka leexday qayrkoodna iilayo leexinay ru'uusuhunna ka asnimatil bukht madaxyadooda waxaad moodaa buu yiri geela bukhtiga waa nooc geela kamid ah oo kurasiyo waaweyn oo kuraskiisu marka uu jilleecmo oo dhinac u fiisho kuraska geelaasoo kala moodaa weeyr madaxyadooda oo macnaheedu waxa waaye timo aysan lahayn ay madaxa ku xiranayaan waxay iska dhigayaan dumar timo waaweyn leh markaasay qaloocinayaan oo tinteedii iyo tintii ay ku dartay ku dheeraysay ayaa waxay u ekaanaysaa waxa waaye kurasida geelaasoo kala dumarkaas muxuu yiri markii nabiga calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulna aljannata ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا لا حول ولا قوة إلا بالله وحلي النبي عليه الصلاة والسلام جنة قيل مايان جنة أدقون كذا إني قلان إسكتها في جنة أدقون كذا حتى هلي مايان وعنا جنة أدقون كذا عرفت إذا لقاها مسافة انتهى اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم مسافة دير أي عرفت جنة لقد دريميا iskada inay janno galaan xataa udgoonkii carafta jannada arkimaaya marka dumarka qaaqaawan ee jirkooda aan asturin waciidka daran ayaa u yaalo nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam waxa loo baahanyaa marka gabdhaha muslimaadka ah inay jilbaabka ku dadaalaan oo jirkooda ay asturaan sharaf adduun iyo mid aakhiro labaduba gabadha waxay ugu jirtaa inay jirkeeda asturto oo ay ka asturto dadka ajnabiga ka ah walaalayaal waxa kamid ah waxyaabaha ama sifaadka la doonayo gabadha muslimadda inay ku sifowdo waxa weeye taacatu zawjiha ninkeeda inay adeecdo ninka oo la adeeco waxa weeye waa cibaado iyo diin ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray gabdhaha muslimaadka allah subxaanahu wa tacaala asoo gabdhaha muslimaadka ka hadlaya wuxuu yidhi falxaafidaat fasalixaatu xaafidaat fasalixaatu qaanitaatun حافظات للغيب بما حفظ الله إلهي سبحانه وتعالى وحليه يا قبلها المؤمنات الصالحات وقبل صالحات ونكسر قانتات مفسرين تقارعي كفسرين أي مطيعات لله ولأزواجهن وقوى إلهي أطيع سبحانه وتعالى نمنك قوى حاسس كود أنا أطيع نمنك قوى أطيع ويضمر كاسي وكما قانتاضو إلهي أطيعه نمن كودنا أطيعه سيدا سنة المفسرين أما علماء قارئ كفسرين حتى آن آيات القرآن marka waxa loo baahan yahay gabadha muslimadda inay zawjkeeda adeecdo xadiiskii aan soo akhrinay wax yar ka hor markuu nabigu sallallahu alayhi wasallam tilmaamay gabadhu waxay jannada ku galayaan waatuu sheegu yiri ila shanta salaadood haday gabadhu tukato bisha ramadaanna ay soonto zawjkeedana ay adeecdo dakhalat aljanna jannada galaysaa buu yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam waayahan dambe waxa aad u badan dadka ku ta'afuray ama ku saamoobay dhaqanada gaalada iyo reer galbeedka oo gabdhaha muslimaadka ugu yeeraya inaan nimankooda aysan adeecin oo ay caasiyaan oo ay ka hor yimaadaan oo waxa weeye gabadhii ay u dhaqanto sida ninka u dhaqmo oo kale bimacnaa inay ayadiiba mas'uul tahay ninkiina uu yahay wax mas'uul laga yahay allah subxaanahu wa tacaala diinkiisa arrintaasi way khilaafsan tahay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay الرجال قوامون على النساء رجوا وكوك مسؤول أتاعن ضمرك ورجوا رجع مركا أيضا حقوق الأولى وإن يقتان قبلها أنا حقوق بالأولى وحلا ربع حقوق دي لورها
إني قتان إلهي يقول وادان سبحانه وتعالى وطاعة عباده وحيابها اللي قدونا يوقفنا مسلمات كمركة انت انا مركة قضب كاس كبد بن قضب كاس انت انا كبد بن نبي صلى الله عليه وسلم وحوش السيرة في الصحيح قصة أرورتي من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم دمان ولغوري الصحابة داس نبي صلى الله عليه وسلم وحو يري وحال يتسيي نارتي markaasaan waxaan arkay buu yiri dadka ugu badan ee naarta ku jira inay dumarka yihiin gabar saxaabiyaadkii kamid ah waxay tii rasuulka ilaahay u lima maxaa sababay gabdhuhu inay naarta u bataan markaasuu yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam tukthirna allacna wa takfurna alcashiir waxaad badisaan lacnada waxaadna ku gaalowdaan alcashiir waa azawj ninkii baad ku gaalowdaan روايات قال النبي عليه الصلاة والسلام وحلية لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط هذه سنة كطن أدو وناك سميسو أو هذا واحد باتاء بين وناك لي أدو سمينيسي كدي من هل مرعي غلط كأعرفته وعلا ذهب ولي جايب خير كما أعرف ولي جاب بلايا ضحي ولي جاب ماذا وناك شيء جري أما وناك كيني جري عمانته ولا هو يقيني iyo waxyaabo la mid ah ayay leeyihiin dumar waana asbaabaha keenay inay cadaab u bataan buu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam ku tilmaamay gabdhaha muslimaadka marka waxa la rabaa inaysan ku saamoobin olaha ay wadaan gaalada iyo reer galbeedka oo ay doonayaan gabdhaha muslimaadka ah inay guryahooda ku baabi'iyaan qoysaskooda ku dumiyaan caruurtooda ku dayacaan ayaga iyo nimankii qabay kala geeyaan guriyahoodii iyo qoysaskooduna ay ku burburaan sidaas oo kale sifaadka laga doonayo gabdhaha muslimaadka ah waxaa ka mid ah walaalayaal gabadha muslimadda waxaa laga rabaa inay tahay gabar xishood badan dumarka asal ahaan ragga waa ka xishood badan yihiin asxaabu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam kama fi xadiid abi saciid markay sifaynayeen nabiga sala allahu calayhi wasalam xishoodkiisa heerka u gaaray waxay ku sifeeyeen gabar dhalinyaro ah oo aan weli la guursan oo aqalkeeda ku sugan uu ka xishood badnaa bay yidhaahdeen nabiga sala allahu calayhi wasalam yacni tusaale waxay ula jeedaan gabadhu markay gabar tahay oo aysan guursan aad bay u xishood badan tahay gabadhu marka inay ixtishaamato xishood yeelato aaday muhiim tahay nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam markuu labadii gabdhood u yimid sida alla uga qisooda fi suurati alqasas labadii gabdhood oo aabahood uu soo diray oo waxa weeye uu yiri biyo soo dhaamiya gabdhii waxay arkeen ceelkii oo rag dhooba yihiin oo aan loo dhawaa karin meel gooniye ka istaageen ragga meel saddex gelin xishood darti muusa baa yimid calayhi salaatu wasalaam sababta meesha u taagan yihiin bay weydiiyey waxay u sheegeen inaysan meesha ka qayb qaadan karin asigaa biyihii usoo dhaamay kadib markay aabahood u sheegeen aabihii mid ka mid a gabdhihii buu usoo diray inuu ugu yeero إلهي وحو سبحانه وتعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء وحي من لبدي قبضات مد كمدا أيام موسى وتمي تمشي على استحياء قبل أسي وحي كسعة حشود أيضا حشون أيسا احتشامي حشود كم موضوع أي موسى وتمي عليه الصلاة والسلام رقصت الآبهي وكدوني شاهدك وحوي ماشان آيات كده اللي شنينه تمشي على استحياء gabdhaha marka waxa asal waa xishood runtii zamanka hadda la joogo gaar ahaan markay soo baxeen waxyaabahan baraha bulshada lagu tilmaamo aad iyo aad waxa u yaraaday xishoodka waxaad arkaysaa dumar badan oo muslimaad ah laakiin aan diinka ku dhaqmaynin inay aad u dhiiranayaan bal qaarkood ay raggiiba laga yaabo mararka qaar inay ragga qaar xishoodaan oo gabdhaha qaar ay ku dhiiran yihiin waxyaaba laga yaabo ragga qaar inay ka xishoonayaan gabadhu waxaa la rabaa inay gabar xishood la noqoto حشودك هو من الدين حشودك هو من الإيمان سيد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة الإيمان 70 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إيمانك النبي عليه الصلاة والسلام وحير الدورة الضوات القيباضي وحأقو سرية أما أقو فضل بدن قول لا إله إلا الله waxa ugu hooseeya wadada oo laga qaado waxyaabaha dadka dhibay markaasuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wal hayaa'u shu'batun min al iiman
حشودك وقيب إيمانك كاملة حشودك وقيب إيمانك كاملة حشودكنا وحول أخلاق ونفس حشودك وحول وحيابها حن إنك كلاحت ود إلهي كحشوته الضوامد إلهي أنت كحشوت وحيابها ونفسا خير كأه وناك هو الدنيا آخرنا الله تماضي حشودك شرعي حشودك وعكر النبي صلى الله عليه وسلم صومري سيدنا ابن عمر رضي الله عنه وريي ابن عمر رضي الله عنه سيدنا وريي نين صحابية أو نين كلوانينية وعكوانينا يا حشود وعليا هبلو وحشود بدنتا بعضك غير هذا سيد الآن حشود كبدن إسكراف حشوني أسيقوا كله مركز النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير وركل حقوي حشود وحان خير وناق أهين لمن يماذا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم حشود وحان خير أهين مكة قفكنا انتو الحشون أيو خير لي لكن قفك أطول حشودك كتغو وإلهي وصن كحشون سبحانه وتعالى وعظامة إلهي وصن كحشون قفك أسي حد قف خير لما قبلها مؤمنات كمرك وعلى الربا إني حشودان إني كحشودان وحوال بوصم عدو ضوحو دبايا إني كحشودان وحوال بودين كودا داوعيا إني كحشودان وحوال بقو شرف كودا تابناي ساسا لو باهية وعكرا ولا ليالكبا كمدا صفات كاللغة دونا يدقناد اللغة دونا يقبلها مسلمات كعا إني عرب كودا إلاليان عرب كودا إني دوران وعرب كودا أي كدوران حمتا وعرب كاللغة دورو نميمة إسخديركا وصيدو كالعرب كاللغة دورو بانتا runtii waxa aad u badan in been la sheego bal dadka qaar waxaad moodaa beenta inay xalaal u tahay bal qaarkood waa ku faanayaan wuxuu leeyahay hebel waan ka raayay waan ka adkaadayo maxaa yeelay been baan u sheegay buu leeyahay waa ku sheekaynaya uusan ogeyn beentu inay tahay kabiira min alkabaa'ir qofkaasi ma uusan ogeyn beentu inay tahay dembi aad u weyn allah subxaanahu wa tacaala wuxuuna farayaa inaan dad saadiqiina noqono kuwa run sheega inaan noqono kuwa runta sheega macoodna aan noqono oo dadka beenaalayaasha aan la soco يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ضدك مؤمنين تاهو إلهي كبقى ضدك صادقين تأهي رنت الشيقين معوذ هذا من الله سبحانه وتعالى أفضل مؤمن وحلق الدنيا يا إنه صادق نور رسول قعوري صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا صدقك إيا رنتو وحي كوها نونين يا وناك وناقنا وحي كوها نونين يا جنة أيو كوها نونين يا ننكنا كزولي ما يا أما قفك كزولي ما يئنو رون شيغي إلى إلهي أكتي سبحانه وتعالى الله غفره قفهم بضنا إنو سداسا إلى أكتي لغا قرية إنا صديق تهي أو قفرهم بضنتا فركاسور النبي عليه الصلاة والسلام وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار بانتو وحي كوغوها نساء فاجر نمو فجور كانوا وحي كوغوها نونين يا نار قفكنا كزولي ما يئنو بان شيغي حتى يكتب عند الله كذابا إلى الله سبحانه وتعالى أكتي الله قره إنو يهي قف بين بضناء أو بين عراء سبحان الله إلهي أكتي كذاب بان لغا قرية بانتو مركز النار تكو جينيسا بانتو مرحوما أي يقول هذا الدنيا آخرة وأنا كفر عن نول سيدو كالحانت ولا ليال وآذ لفظ ذا أيضا دمر كان أي كوبا لنته رجل دمر بدتك والله حانتا لكن دمر كو حال مودا شيء كوين كإنه كوبا ذا يهين حانتا قبلها مؤمنات كواحد رمينا إسكا إلالية ولا يغتب بعضكم بعضا إلهي سبحانه وتعالى وحليه قاركين قارك كريسان حامن حانتو ودن بوين وكبيرة من الكبائر حانتو ومحي نبي فسر صلى الله عليه وسلم وحوا يوري ذكرك أخاك بما يكره إن ضلالك كشيء توحى معي كذلك النميمة ضدك الله يسقدر ومن أسباب عذاب القبر وعيابها عذاب القبر قال لك نحل أي كمية ضدك الله يسقدر نميمة وحل يرهذا نقل الكلام على وجه الإنسان هذا الإلم النقليه هذا البطف كقاعدة يستقف كلا بينيستا
danta aad ka leedahana waxa way labada qof inaad isku dirto oo iska hor keento qofka namaamka ah dadka isku dira jannada ma gala sida nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam la yadkhulu aljannata qatad qof qatada jannada ma gala al qatad wa annamaam wa qofka namiimada iyo isku dirka ka shaqeeyo waxyaabaha dadka qaar lagu cadaabaya fil qabrina namiimada kamida kama fi hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma nabigu alayhi salatu wasalam wuxuu soo maray laba qabri oo la cadaabayo markaasuu yiri innahuma la yu'adabani wa ma yu'adabani fi kabir labadan waa la cadaabaya mana lagu cadaabaya wax ayaga ay u arkayeen wax weyn dambiye ay sahlanayeen baa lagu cadaabaya amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima midkood wuxuu la socon jiray isku dir dadku isku diri jiray wa amma al-akhar fa kana la yastatiru min al-bawl midka kalena kaadida iyo nijaasta iskama asturi jirin oo iskama ilaalin jirin buu nabiga sallallahu alayhi wasallam marka walaalayaal waxa loo baahan yahay gabdhaha muslimaadka ah inay ku dadaalaan wixii khayr ah oo wanaaga oo Allah subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa ay raali ka yihiin inay la yimaadaan wixii xumaanayo Allah subhanahu wa ta'ala iyo rasuulkiisa ay ka digeen ay ka fogaadaan bashar baa la yahay insaan baa la yahay wala dambaabaya qaladaadku waa dhacayaan marka qalad naga dhacana waxa loo baahan yahay inay Ilaahay u toobad keeno subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون إلهي أطوبت كان دمانتين ضدك مؤمنين تأهو وحاول هي بين الليبانتان أما السيئة الليبانتان إلهي سبحانه وتعالى أطوبت كان سيدا أسبب الله سبحانه وتعالى نفريا إن شاء الله تعالى أنت سنسودر دار منا كلمة إذا أنفسه كوبيا إلهي سبحانه وتعالى هنقدره من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين